اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں, ہاتھ ملائیں. یہاں ہاؤس کے اندر چھوڑ دیں سیاست کو. میں نے کہا پاکستان ایک پارٹی ہے, پاکستان کے لیے آئیں, یہ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے. احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا, جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں, تو ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے, تو اب تو چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں موٹر وے پہ دوڑیں گے, کیونکہ ہائی وے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گی. آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ, وزیر اعلیٰ اگر سٹیٹمنٹ دے کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا, میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا. پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, لیکن اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے, ان کا وزیر اعلیٰ, ان کا صوبائی صدر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے. شریف فیملی اور زرداری صاحب, زرداری فیملی کو ہمیشہ اپنی ذاتی معیشت کی بہت فکر ہوتی ہے, اور ذاتی معیشت کے حوالے سے انہوں نے جو اس ملک میں لوٹ مار کی ہے وہ ثبوت ہے اس کا. سب کو پتا ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اس دفعہ بھی وہ پریشان ہے کہ ملک میں اتنا پیسہ جب نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جب پیسہ ہوگا ہی نہیں تو یہ کہاں سے کھائیں. پہلے تو شہرار فرید صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے سربراہ 9 مئی کی واقعے کی معافی مانگے. پرابلم پی ٹی آئی کا یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ حاضر سروس کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اور ریٹائرڈ کو جو ہے وہ گریبان پکڑنا چاہتے ہیں ان کے, کہ جس طرح ٹرمپ کا اور مودی کے فون کا انتظار تھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سہولت ان کو میسر ہو سکتی ہے. ویلکم ٹو نیوز لائن, میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز, ایک طرف پی ٹی آئی کو حقیقی آزادی چاہیے, جمہوری بالادستی چاہیے, بات چیت کے لیے سازگار ماحول چاہیے اور ہر طرح کی کھلی چھٹی چاہیے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے بانی جب چاہیں, جہاں چاہیں, جس کی چاہیں پگڑی اچھال دیں, الزام لگا دیں, خاص طور پر پاک فوج کی قیادت اور اعلیٰ عہدیداران کے متعلق جو ہے ان کا یہ ایک عام وتیرہ جو ہے وہ بن چکا ہے. مگر اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کی صفوں سے ہی آواز آتی ہے کہ اگر جماعت کو کسی سے بات کرنی ہے تو وہ صرف پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت سے. آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ سیاست, جو سیاسی لوگوں سے اگر بات چیت کا کرنے کی بات ہو, اور فوج کو جو ہے وہ بار بار سیاست میں خود پی ٹی آئی گھسیٹنے پر آخر کیوں تلی ہوئی ہے؟ پہلے اداروں پر اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی پھر ایک بار پھر جو ہے وہ حملہ وار ہوئی, اور اب انہی سے جو ہے وہ گارنٹیز بھی جو ہے وہ چاہتی ہے. اس پر مزید یہ کہ کل شہریار آفریدی نے بیان داغا ہے, لیکن آج پارٹی کے جو عہدیدار ہیں اس بیان سے جو ہے وہ اس پر تبصرہ کرنے سے وہ گریز کر رہے ہیں. آخر پی ٹی آئی کی سیاست کا یہ عجب چلن کیوں ہے؟ اسی طرح نون لیگ کی بھی اگر بات کر دی جائے تو ایک الگ ہی گنگا بہ رہی ہے. وہاں پر بھی الیکشن ہونے اور حکومتوں میں آنے کے بعد اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ان کی جماعت کو نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت پر واپس لا کر جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے, اور اب مفاہمتی یا مزاحمتی بیانیہ ہوگا, وہ کیا اپنانا ہے وہ نواز شریف صاحب بھی ڈیسائیڈ کریں گے. وفاق اور پنجاب میں حکومت رکھنے والی جماعت کو کارکردگی کے بجائے سیاسی مار دھاڑ کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی ہے؟ یہ جو پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہیں جو یہ اندر اس وقت چل رہی ہیں, مگر عوام کو کسی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے لگانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. عالم یہ ہے کہ پنجاب حکومت تمام تر سوشل میڈیا پھرتیوں کے بعد بھی گندم نہیں خرید رہی ہے, حالانکہ بحران اور کسان کا نقصان جو ہے وہ دونوں سر پر کھڑے ہیں. البتہ آج وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور گندم خریدنے کا حکم بھی دے دیا ہے. اس صورتحال میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر دانیہ چودھری صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, ساتھ ہی ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور مہر بانو قریشی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جو بات کر رہے ہیں شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے, تو ذرا آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ کیا کہا ہے شہریار آفریدی صاحب نے, پہلے وہ سنتے ہیں اور ساتھ ہی رد عمل جو جماعت کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات, یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے. کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے, لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, ڈی جی آئی کے ساتھ.
آج شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم صرف جو ہے وہ آرمی چیف اور ISI چیف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ PTI کا بیان ہے یا انہوں نے اپنے طور پر کہا؟ شہریار افریدی صاحب سے آپ خود پوچھیں گے. یہ ایک بات ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کوئی رابطہ ہوگا تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. جو کوشش انہوں نے کی ہے مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کی ہوگی، پھر جو کوشش کیا کی انہوں نے کس سے کہنے پہ کی تو وہی جواب دے سکتے ہیں. مہربان قریش صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے اس کا سارا محور اس کے ارد گرد گھومتا رہا ہے اور گھوم رہا ہے کہ فوج کا جو ہے وہ سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور اب آپ ہی ان کو جو ہے وہ سیاست میں خود ہی گھسیٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کل ایک طرف شبلی فراز صاحب جو ہے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے، انوائرمنٹ دیا جائے، ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے، کنڈیوسیو جو ہے وہ CBMs جو ہیں وہ کیے جائیں، اور کل ہی شہریار افریدی صاحب نے یہ بیان جو ہے وہ داغ دیا ہے. تو اس کو یہ کیا دورہ معیار ہے؟ السلام علیکم ماریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیے، میں تو بالکل شبلی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان سے متفق ہوں. ایک سازگار ماحول ضرور ہونا چاہیے جس میں CBMs ہونے چاہیے، جس کے بعد پھر کوئی گفتگو کی بات ہو سکتی ہے. جہاں تک شہریار افریدی صاحب کا بیان ہے تو دیکھیے آپ اس کی مزید وضاحت خود کر سکتے ہیں. میری سمجھ میں تو وہ طنزاً کہہ رہے تھے اور اس سے وہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو اگر تو گفتگو کی کوئی بات بھی ہو تو گفتگو تو انہی سے ہو سکتی ہے جن کا اختیار ہے. مگر اس کے اوپر ہمارا واضح اور بڑا اصولی موقف ہے جس کی خان صاحب نے خود بیان دیا ہے. اب دیکھیے، ہماری جو پارٹی کی پہچان ہے، جو ہم کہتے ہیں انہی بانی چیئرمین، مگر ابھی بھی پارٹی کی جو بھاگ دوڑ ہے یا جو بھی اس کا ڈائریکشن ہے وہ خان صاحب دیتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے بیان آیا، آج ڈان کے اخبار میں بھی ہے، کہ وہ 9 مہینے سے جیل میں بند ہے نقلی جعلی کیسز میں، مگر وہ 9 سال بھی تیار ہیں جیل میں گزارنے کے لیے، مگر وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، نہ ہی وہ کوئی مذاکرات کریں گے کہ جس میں پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا جائے یا ان کو قربان کیا جائے. وہ پاکستان کی عوام کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارا بالکل یہی موقف ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. ہم کہیں سے بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا ہم ایک ادارے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ریسیٹ ہو جس کے اندر ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے جو آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پر بھی ایک بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک روبسٹ، مضبوط اور انڈیپینڈنٹ آزاد جوڈیشری ہوگی تو آپ کی باقی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں گی. اور ہم بالکل اس بات کی تائید کرتے ہیں، میں ان سے متفق ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ نظام جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. چاہے آپ کی معیشت ہو یا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس آپ نے لانی ہو، none of this is possible. یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے ہے. رائٹ. مہربانو صاحبہ، یہ باتیں نا معذرت کے ساتھ یہ کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ریسیٹ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں، بٹ جب بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آئیں بیٹھیں، میثاق معیشت کی بات کی ہے یا کسی اس وقت جو ہے وہ چیزیں بہتر کرنے کی اگر حکومت وقت کی طرف سے بات آتی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اس لیے تو اس بات کو اور تقویت ملتی ہے جو شہریار افریدی صاحب کا بیان ہے کہ ہم تو صرف جو ہے وہ اعلیٰ قیادت، عسکری قیادت سے جو ہے وہ ہم اپنے معاملات طے کریں گے یا ان سے ہی بات کریں گے. آپ سیاستدانوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. یہ کہنے میں باتیں بہت اچھی ہیں کہ جی ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو ڈو اٹ. No, actually we do. And ہم اس وقت واحد جماعت ہیں اس ملک میں جو ریسیٹ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہر کوئی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. آپ کے سامنے باقی، اور خان صاحب نے کیوں، وہ ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار ہے سوائے 3، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور MQM. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 وہ جماعتیں ہیں، یہی تو جماعتیں جو اقتدار ہے حکومت میں، یہ جماعتیں ہیں جو جعلی فارم 47 کے اوپر حکومت بنا کر آئے ہیں. اور کیسے آئے ہیں؟ اسی مداخلت کی بنا پر. نو ماریا، ہم یہی تو پرابلم ہے نا. اگر تو یہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، یہ اپنی جو سیاست میں جو ان کا تضاد ہے ان کے بیانات میں اور ان کی سیاست میں، یہ اس کو ٹھیک کر لیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے.
But for the time being, then I'm sorry to say, directly indirectly आप जो शरीर आफरी साहब ने बात की उसको endorse ही कर रही है ना एक तरह से। नहीं, मैं बिल्कुल endorse नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल आर्मी के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते। हमें नहीं लगता कि ये उनका दायरा इख्तियार है, क्योंकि उनका दायरा इख्तियार नहीं है। मगर इसको कौन यकीनी बना सकता है? अगर हर सियासी जमात इसे तस्लीम करे। मगर अगर आपके सामने 3 सियासी जमातें एक गेट नंबर 4 की तरफ दौड़ लगाएंगे सिर्फ हुकूमत में आने के लिए, तो उनसे बात करना तो बेहतर है। फिर अब उनके जो करते धरते हैं बंदा उनसे बात करे, इनके हाथ में इख्तियार क्या है? आपने देखा सेनेट इलेक्शंस में नहीं, बट I'm not saying कि हमें ये गुफ्तगू करनी चाहिए। हम इसलिए इन 3 से नहीं गुफ्तगू करना चाहते, क्योंकि ये 3 जो हैं ये अपने फैसले whether we like it or not, हुकूमत वक्त यही है, तो इनके बगैर तो keeping them out of the system, keeping them out of this process will not really. It's not about whether we like it or not. तो फिर हम इलेक्शंस नहीं करवाते इस मुल्क में, क्योंकि बेमायने हैं इलेक्शन, क्योंकि whether we like it or not जिसकी मर्जी होगी उनको इंस्टॉल किया जाएगा। दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। मसला ये है कि ये डिस्कशन पे बहुत दूर तक जाएगी। 2018 के इलेक्शंस पर भी इसी तरह के जो हैं वो इल्जामात थे, ये उस तरफ PMLN उस तरफ इशारा करती है, आप उनकी बात करती हैं। दानियाल साहब आपकी तरफ आती हूं। आसमान का फर्क है। हमारी सियासत का जो अलमिया है ना, बड़ी माजरत के साथ, वो ये है कि हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी का प्रचार करती हैं। वो कहती हैं हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहे, फिर 3 साल के लिए तुमने आना है, हमने ही रहना है। इस तरह के बयानात हम बहुत सुनते हैं। लेकिन अभी जो वो बात हो रही थी, जिसको जिस वक्त चांस मिलता है वो इदारों को फौरन से घसीटता है, चाहे अपने मुखालिफ को नीचे गिराने के लिए हो, चाहे अपने मुखालिफ से जो है वो आगे बढ़ने के लिए हो। ये चीज़ें हम जो है वो देखते आ रहे हैं। क्या आप नहीं समझते हमारी सियासत का ये अलमिया है? और इसी वजह से सियासत जो आप कह रहे हैं, जो सारे सियासतदान कहते हैं कि जी वो एक पोल्यूशन आ गई सियासत में, वो ठीक नहीं हो रही। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिस्टम। दानियाल साहब, ये अनफॉर्चुनेटली हालात ये हैं कि जिसका जो दिल करता है वो कहता है इनकी जमात में। कभी ये कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, कभी ये कहते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कभी ये कहते हैं कि हम आईनी तौर पे बात करना चाहते हैं। दानियाल साहब की मेरे ख्याल है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। प्रोड्यूसर आप जरा दोबारा कनेक्ट कीजिए। लेकिन इसी तरफ जो है वो आऊँगी और उनसे दोबारा जो है जब रिकनेक्ट करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइए कि हमारी सियासत का आप नहीं समझते, तमाम सियासी पार्टीज़ का जो है ये अलमिया है कि हम हर वक्त डेमोक्रेसी का जो है वो प्रचार करते रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स भी इसी तरह की हमारी आएंगी, जी वोट को इज्जत दो, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर ये कि जी मशहूर स्टेटमेंट, मशहूर ज़माना जरदारी साहब की स्टेटमेंट, आपने 3 साल रहना है, हमने यही रहना है। बट हमारे सियासतदानों को जैसे चांस मिलता है अपने मुखालिफ को गिराने के लिए या अपने लिए कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए, तो यू नो आर पॉलिटिकल पार्टीज आर द फर्स्ट वंस अपने आप को सामने पेश करती हैं, उनको खुद घसीट के ला रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी अफसोसनाक है जो कल एक PTI के एक MNA ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उन्होंने दिया कि जी हम पॉलिटिकल फोर्स के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, हम पॉलिटिकल फोर्स जितने भी हैं, हम जमहूरियत का प्रचार करते हैं और हम कहते हैं कि हमें आपस में बैठना चाहिए। हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। जब हम खुद उनको धकेलते हैं कि आए हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे उसमें आके इंटरफेयर करें, तो फिर हमें गिला भी नहीं करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, खान साहब आपकी कॉल के इंतज़ार में है। खान साहब तो पहले US प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल के इंतज़ार में था, वो कॉल भी नहीं आई। तो अब ये आप अगर इस किस्म की बातें करें, और उसमें यह है कि उनकी अपनी पार्टी उसको ओनरशिप नहीं दे रही है। अब ऑथेंटिक जो है वो स्पोक्स पर्सन कौन है PTI का, वो हमें भी समझ नहीं है कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस किस्म की अगर आप स्टेटमेंट्स दें, आप इस किस्म के लोगों को अगर आप दावत दें, पहले आप कहते हैं कि फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, और ख़ुद आप कहते हैं कि जी इनको आना चाहिए। और आप देखें, आपको जो कुछ भी करें, आपको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ पॉलिटिक्स में बैठना पड़ेगा। आज नहीं बैठेंगे, कल बैठेंगे। मैं बारो साहिबा कह रही हैं हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, सिवाय 3 पार्टीज़ के, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है। हम इनके साथ तो बैठने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अच्छी बात है, वो लगे हुए हैं इस वक्त भी। मौलाना फजल रहमान ने जो फतवा दिया था कि यहूदी हैं या यहूदी एजेंट हैं, उसको भी देख रहे हैं, कोई और फतवा निकाल रहे हैं इनको मुसलमान करने का। ये भी फतवा निकालेंगे जिसको कहा कि मौलाना को मौलाना नहीं कहना और पता नहीं क्या करना है। देखिए, पहली बात है कि ये इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। जो ये बात कर रहे हैं ना इलेक्शन की, ये है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं बकौल उनके कि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, मौलाना साहब का मैंडेट उसको वापस कर दें। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है ना कि आपने KP में कहीं भी अगर खुलवाना है, कहा उसने कहा जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, CM KP जुडिशल कमीशन बना लें और फिर बाकी सूबे उसको फॉलो करें। लिहाजा आज भी उनके अपने ही क्या नाम है
پارٹی کے کچھ دوستوں نے پریس کانفرنس کیا کہ 10 سیٹوں پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. لیکن یہ چیز ہے کہ اچھی بات ہے کہ کل آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے کہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو کسی کے یا کسی اور جماعتوں کے متعلق جو ہمارے ساتھ اس وقت تھیں کہ یا تو کسی کال پہ جاتے ہیں یا چمک کے ذریعے جاتے ہیں. تو آپ نے کال کروائی یا چمک دکھائی ہے تو بتا دیں فی الحال، کیونکہ ماضی میں تو یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی. ہم کہتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیا کریں. پالیٹکس ہے یہ، کبھی آپ کی اتحادی ہوں گے کبھی ہماری اتحادی ہوں گے، لیکن جو آپ کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف آپ فتوے دھڑ دھڑ دے دیتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جو ہے پرہیزگار اور نیک کوئی نہیں ہو سکتا. پالیٹکس ہے، دیکھ لیں گے. یہ بھی اپنے ایک حق بنتا ہے ان کا احتجاج کرنے کا، لیکن پرامن. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے پرامن احتجاج ہوگا. جو کہ ان کے سی ایم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ پرامن احتجاج نہیں کرنا چاہتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اگر قانون کو ہاتھ میں لے گی تو پھر حکومت اپنا ایکشن کرے. اچھا مہر بانو صاحبہ، ابھی جو بات کر رہے ہیں کنڈی صاحب کہ جی اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آبویسلی قانون حرکت میں آئے گا. کوئنسیڈنچلی آپ دیکھیں کہ اب 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں. 9 مئی ایک بڑا سانحہ تھا. ابھی تک آپ کی جماعت اس کا جو ہے وہ اس کی جو رامفیکیشنز ہیں ان کو برداشت کر رہی ہے. گنڈا پور صاحب کا یہ بیان دینا کہ جی ہم اسلام آباد کو آ کے جو ہے وہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ڈونٹ یو تھنک اٹس انبیکمنگ آف اے چیف منسٹر؟ اس طرح کے بیانات اس طرح کے پولرائزڈ ایٹماسفیئر میں جہاں آلریڈی جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہے. آج انوائرمنٹ میں ایک سیاسی بیان ضرور انہوں نے دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا وہ کیپٹل پہ اسلام آباد پہ کوئی دھاوا بولنا چاہتے ہیں. ہاں شاید انہوں نے اشارہ وہ جس کا کر رہے ہیں ایک لانگ مارچ کا کر رہے ہیں جو ہم نے کیا پی ڈی ایم نے ڈھیروں دفعہ کی، ہماری حکومت میں 3 دفعہ کی. پرامن ہوتی ہیں، ہمیشہ پرامن رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس نے بہت بڑے بڑے احتجاج کیے، دھرنا بھی دیا، ہمیشہ پرامن رہتے ہوئے. نہ کوئی گملہ ٹوٹا نہ کچھ. جہاں تک 9 مئی کی بات ہے تمہاری آپ کے سامنے ہے. اب 9 مئی کا جیسے کہہ رہے ہیں اس کی ایک اینیورسری آ رہی ہے. 1 سال ہو گیا ہے. کون پروسیکیوٹ ہوا ہے؟ کس کے خلاف شواہد آئے ہیں؟ جعلی کیسز، جھوٹ پر مبنی کوئی شواہد نہیں ہے. سی سی ٹی وی جہاں مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیمرے ٹوٹ گئے. تو نہ ان کے پاس ویڈیوز ہے، نہ ان کے پاس ایویڈنس ہے. صرف اور صرف فالس فلیگ ایک آپریشن کیا گیا تھا ایک جماعت کو توڑنے کے لیے، جس کا کافی استعمال ہوا. اس کی بنا پر ہماری جماعت کے لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا. کچھ جو کمزور تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، وہ چھوڑ گئے جماعت کو. مگر جماعت آپ کے سامنے آج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور فعال کھڑی ہے، اس کو تو نہیں توڑ سکے. تو بیانیہ تو 8 فروری کو دفن ہو گیا، عوام نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. تو 9 مئی کو ہم چھوڑ دیں. 9 مئی پہ ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے ہے. جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے خلاف شواہد ہے، ان کو بے شک پروسیکیوٹ کریں. مگر اس سے بھی زیادہ انکوائری اگر ایک ہونی چاہیے ہے تو 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے 25 جو ورکرز تھے جو شہید ہوئے ان کا بھی ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی. آپ کے سامنے ہے پنجاب پولیس ایک دہشت گرد تنظیم لگتی ہے. the way they behave، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں. وہ پشتوں میں ایک سینگ ہے نا، my gun is the law، کہ میری بندوق قانون ہے. تو یہ تو اسی طرح آپ دن دناتے پھر رہے ہیں. پنجاب میں آپ نے دیکھا کل ایک پرامن احتجاج ہوا پورے پنجاب میں، اور پنجاب پولیس نے نہ صرف گجرانوالہ میں ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے لالا اسد اللہ صاحب، ان کے گھر پہ دھاوا بولا. اس کے ساتھ ساتھ 19 اور گھر ہیں وہاں پر دھاوا بولا، گھر تباہ و برباد کر دیے، ان کا سامان توڑا. ایک اور حلقہ ہے لاہور کا، وہاں پہ ایک 12 سال تک کے بچے کو گرفتار کر لیا گیا. باقی آپ کسی بھی اضلاع میں چلے جائیں پنجاب کے، وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں. کون سے پینل کوڈ کی کس شک کی تحت پر کیا انہوں نے کیا تھا؟ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، مگر یہ ہمیں وہ بھی دینے سے قاصر ہیں اور صرف ایک جھوٹا بیانیہ لے آتے ہیں. اور اسی لیے یہ 9 مئی کو زندہ رکھے بیٹھے ہیں کیونکہ اس کی بنا پہ ایک سیاسی جماعت کو یہ بالکل ان کا راستہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں 9 مئی کو آپ کہہ رہی ہیں فالس فلیگ تھا، بٹ آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح چیزیں آتی ہیں. ایویڈنس بالکل آف کورس لا کی جب بات کرتے ہیں تو لا اور ایویڈنس گو ہینڈ ان ہینڈ. بٹ معذرت کے ساتھ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں. میں اس وقت پی ٹی وی میں تھی جس وقت 2014 کا دھرنا چل رہا تھا
किस तरह लोग चढ़ दौड़े थे, वहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद ऑडियो टेप आई। इसके अलावा आपको याद होगा 2014 के धरने में पुलिस ऑफिसर जो है इस्मतुल्लाह जुनेजो थे, उनके साथ क्या हुआ, हमारी खवातीन एंकर्स के साथ क्या हुआ। ये चीज़ें हमारे सामने उस वक्त सिर्फ चीज़ें ये मुख्तलिफ थी कि उस वक्त जो उस वक्त पावर्स दैट बी वर साइडिंग विद यू, और इसलिए आपकी सारी चीज़ों के ऊपर से जो है वो मेरा ख्याल है पर्दा पड़ जाता था। वरना इनको चीज़ों को डिनाई तो नहीं कर सकते। अलवी साहब की वीडियोस जो कराची में हैं, जहाँ वो सब कुछ बंद करा रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से बंद करा रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। तो गमला टूटने का मेरा ख्याल है अब हम इसको क्रेडिट नहीं हम ले सकते कि पीटीआई के किसी भी उसमें गमला नहीं टूटा आज तक कोई। अरे देखिए, अगर हमने माजी में जाना है तो हमें एमक्यूएम की सियासत अभी तक याद है। मैं कराची में रहती हूँ। कराची में लोगों को एक वक्त था एमक्यूएम के नाम से खौफ आता था, लोग बोरियों में मिला करते थे। पीपल्स पार्टी की अपनी सिंध में एक हकीकत है, लोग बयान करने से डरते हैं क्योंकि नहरों में लाशें मिलती हैं। तो मतलब लेट्स नॉट गो देयर। अगर हम वायलेंस की बात करें, लेकिन आप फिर आर यू इक्वेटिंग योरसेल्फ टू एमक्यूएम? क्योंकि एमक्यूएम का तो एक मिलिटेंट विंग था ना, तो वो तो हमारे सामने था। यू इक्वेटिंग योरसेल्फ टू एमक्यूएम? और आज तो वो आई एम नॉट इक्वेटिंग, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उनका माजी ये है। आज वो साहिब इक़्तिदार है, सबको पसंद है, उनका माजी भी साफ, वो भी बड़े जमहूरी हो गए, ये सब जमहूरियत पसंद हो गए। आइन को रोंदा इन्होंने बैठ के। पीडीएम की जब हुकूमत थी, आइन को जिस तरह पामाल किया गया, आज आइन की बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आई एम पॉइंटिंग आउट द हिपोक्रेसी। Let me point out the hypocrisy to Barrister दानियाल साहब as well. दानियाल साहब, आपके आने से पहले भी बात हो रही थी, फैसल साहब से भी बात कर रही थी, मेहरबानों से भी बात कर रही थी कि हमारी तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो ऐसे जमहूरियत का प्रचार करती हैं और वो कहती हैं जी आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, ये यू नो ऑल दोज बिग वर्ड्स, वो सारे बड़े बड़े लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं। वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, अपने जो तमाम इदारे हैं उनको अपने जो है वो मैंडेट पे रह के जो है वो काम करना चाहिए, उनको अपनी आइन की जो है वो बालादस्ती करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चांस जिस को मिलता है, और आज सबसे बड़ा हमारे सामने एग्जांपल जो है जो आफरीदी साहब की स्टेटमेंट आई है, एंड ही इज नॉट द ओनली पार्टी, ये माजी में आपकी पार्टी ने भी किया, मैं फैसल भाई से कह रही थी उनकी पार्टी का भी तर्ज अमल इसी तरह करा है। जब आप खुद इनको घसीटेंगे और आप खुद कहेंगे इनकी तरफ ही हर दफा देखेंगे, तो आप खुद ही घसीट रहे हैं, खुद ही चीजें जो है वो आप पानी को खुद ही आप खराब कर रहे हैं ना, गदला पानी तो आप खुद ही कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इनकी जो आप बात कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है कि इनकी अपनी बातों में ही एतजाद है कि पहले आपने वो सुना जो आप सुनना चाहते हैं, सबकी कॉल और फेल में तजाद है। मैं तो सबकी बात कर नहीं, सबकी नहीं, पहले मैं इनकी बात करता हूँ ना कि ये पहले एक सांस में कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, उसी सांस में कहते हैं कि जो है इन्वॉल्वमेंट वो गलत है, और साथ ही उसी सांस में कह रहे हैं कि भाई कि उनकी हम बात भी उनसे करेंगे, हम मुज़ाकरात भी उनके साथ करेंगे और हम उनके साथ चीज़ें भी उनके साथ चलाएंगे। देखिए, इनका अपना दोहरा मयार है जिसने चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया है। इनकी अपनी मुनाफिकत, झूठ सियासत में कि ये हर चीज़ के ऊपर इनका तो जो है तरीका वारदात वो ये है। पहले कभी एक टाइम पे इन्होंने नारा लगाते थे 35 पंचर का बाद में मफरूजा बना दिया, फिर सऊदी अरब का इन्होंने वो उसका अमेरिका का नाम लिया, फिर वो उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो भी मफरूजे की चीज़ थी। फिर अब आप कल आके ये फिर कहेंगे कि अब जो हम इंटेलिजेंस और इनको इन्वॉल्व करने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये भी मफरूजे की बात है। देखें, जब इन्होंने आज मसला क्या हुआ है कि जब ये बाई इलेक्शन जो भी हुए हैं, इन्होंने बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है, और वो लाइन क्या ड्रॉ की है कि जलाओ गिराओ की, गाली गलोच की, नफरत की, बुरी जुबान की, तफरीक की सियासत को लोगों ने खैर बात कर दी है। वो फेंस सिटर्स जो बाउंड्री में बैठे हुए थे और जो वो बेचारे सारे जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो गए कि वोट तो हम डालते कहीं हैं और निकलता कहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, वो फेंस सेटर्स जो थे, जो बाउंड्री पे बैठे थे, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, और वो फैसला ये है कि इन्होंने जलाओ गिराओ और तफरीक वालों के साथ अब नहीं चलना। पंजाब ने उनके साथ चलना है जिसने पंजाब में डिलीवर किया, पाकिस्तानियों ने उनके साथ चलना है जिन्होंने इस मुल्क में डिलीवर किया। अगर आप हमारा इनके साथ मुआवजा करें और आप डिलीवरेंस के ऊपर बात करें, तो हमारा तो इनके साथ मुआवजा हो ही नहीं सकता डिलीवरेंस के ऊपर। हाँ, गाली गलौज की टर्फ पे चले जाए, बुरी जुबान पे, नाच गाने पे, तो शायद ये हमसे आगे काफी आगे हैं और हमसे जीत भी जाए। लेकिन जब हकीकत, ग्राउंड रियलिटी, सच्चाई, लोगों के काम, पाकिस्तान की रीबिल्डिंग, री इमर्जिंग ऑफ कंट्री, तो उसमें फिर ये हमारे करीब भी नहीं लगते। अब पिछले 16 महीनों में हमने पाकिस्तान की लगी हुई आग को बंद किया था।
आज स्टॉक मार्केट फिर अपने पिछले 5 दिन से रोज अपनी हाईएस्ट पीक्स टच कर रही है, डॉलर थोड़ा कंट्रोल में है, मार्केट ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम हुई है। आप बहुत अच्छी तरह बिजनेस समझते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ अक्कासी करती है, मुल्क की 2% से भी कम जो है वो आबादी को रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक मार्केट एक आम आदमी को जो इस वक्त जो है वो 10,000 के घर में रह रहे हैं ना, जिसके पास बिजली को देने को पैसे नहीं है, उसको नहीं रिप्रेजेंट करती। उसकी बात करें ना, उसके हालात कहाँ बेहतर गए हैं या उसकी हालात में, उसकी बिलों में कहाँ जो है वो कमी आई है। आज तो एक स्टोरी पूरे दिन की चल रही थी, शुक्र है पावर डिवीजन ने उस पर कहा जी फेक है, और वो भी मुझे यही लगता है कि क्योंकि रद्द-ए-अमल इतना ज्यादा आया कि अब अगर लोग सोलर भी लगाना चाहें तो उन पे भी जो है वो 2,000 फी यूनिट जो है वो टैक्स की बात हुकूमत कर रही थी। तो मतलब गो अगेन पावर डिवीजन ने उसको कहा फेक न्यूज है। बट एक आम आदमी की बात करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। जिस दिन आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी ना, देन विल से कि आप डिलीवर कर रहे हैं। इस वक्त गंदों का क्राइसिस पड़ा हुआ है, में कमी होती है तो वो आम बंदा ही उससे फायदा उठाता है। चले मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है तो आम बंदा ही जिस दिन पेट्रोल कम होगा, जिस दिन बिजली कम होगी, जिस दिन जो इन्फ्लेशन जो है वो कारोबार बेहतर हुआ, कारोबार बेहतर हुआ, चीजें आगे चली, और जब वो चीजें आगे चलती हैं, कारोबार बेहतर होता है तो महंगाई में कमी आती है। लोग पैसे कमाएंगे तो लोग बिजलियों के बिल देंगे, लोग कोई काम करेंगे तो तनख्वाहें देंगे अपने मुलाजमीन को। बिजली का मसला इतना आसान नहीं है, बिजली का मसला तो वो मायदे हैं जो हमने किए हुए हैं, एक और डिस्कशन निकल आएगी। ना कोई चीज चल रही थी, ना कोई काम हो रहा था, ना कोई काम किसी का चल रहा था, लोगों ने अपने ताले। चले मैं जरा दानिश साहब का पॉइंट आ गया, मैं जरा फैसल भाई को भी, अब जो इंशाल्लाह हालात जा रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चले देखते हैं बेहतरी आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग अगेंस्ट होप के वाकई बेहतरी की तरफ जाए। मैं जरा फैसल भाई को इनकी तरफ जा रही हूँ। फैसल भाई, पार्टी का पीटीआई का जो है वो वतीरा बन गया है। मैं आप चाहती हूँ आपका एनालिसिस पे कि एक बंदा एक बयान देता है, मरवत साहब ने बड़ा ही एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया सऊदीया के हवाले से, और फिर कहा गया नहीं 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 ये तो उनका इनफरादी बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 4 दिन के लिए उनको टीवी टॉक शो से वो ऑफ किया, लेकिन उनको नवाज दिया गया कि चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे बाई इलेक्शंस में, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। अलीमा खान साहिबा बाहर आती हैं, आके कहती हैं कि जी तो डील की बातें हो रही हैं, हमें डील ऑफर की जा रही है। बैरिस्टर गौहर आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई डील की बात नहीं हो रही, एक ही दिन की बात। सो कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा जो है वो तजाद आ रहा है, वो नज़र आ रहा है हमें। आपको क्या लगता है जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, ये इज दिस जस्ट टेस्टिंग वाटर्स के देखते हैं, आवाज़ देते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या आवाज़ आती है? नहीं, देखिए जो भी इनके बानी इमरान खान साहब से मिलते हैं उनको वो स्टेटमेंट देते हैं, जानबूझ के देते हैं, और वो बाहर जाके वो स्टेटमेंट देते हैं। 5, 6, 10 लोग जितने भी मिलते हैं 10 स्टेटमेंट होती हैं। मैं पहले कहा कि इनकी इतनी फ्रेंचाइज़ें, पता नहीं कि अथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी वाली है कि जिस पे बंदा ट्रस्ट कर सके, अथेंटिक फ्रेंचाइज है। नॉर्मली तो स्पोक्स पर्सन जो पार्टी का होता है या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेवार लीडर होते हैं, अब आप शहर अफरीदी साहब इनके MNA रहे, मिनिस्टर रहे, अगर वो एक स्टेटमेंट में बोलेंगे नहीं ये तो इसको समझ ही नहीं है, पहली दफ़ा है, ऐसे तो नहीं कह सकते आप, या कोई और। अब मिनिस्टर थे वो, हाँ, उमर अयूब साहब एक कहते हैं कि जी मरवत साहब होंगे PSC के चेयरमैन, दूसरे कहते हैं कि नहीं खान साहब की कि हामिद साहब होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि किसकी बात मानिए, एक ये कहता है, दूसरा तीसरा कहता है, तीसरा कहता है। हमारे साथ गोया सेनेट के फ़ौरन बाद इनके इनके नुमाइंदा है, उनका फलां जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा ये पार्लियामेंट होगा, और 2 दिन बाद फिर कहा कि नहीं ये नहीं है, हमारे चेंज हो गए। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये आवाज़ देने के मुतरादिफ है, आवाज़ लगा के देखते हैं आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है। देखें टेस्टर लगाते। दूसरी बात यह कि देखें माजी में भी अगर आप देखें चाइना का प्रेसिडेंट आया, इन्होंने ये काम किया, अब सऊदी ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे थे, उन्होंने ये काम किया, फिर कल ये शहर अफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, और फिर ये CM जो है कि जो कि इनके सूबाई सदर भी हैं, फिर कहते हैं ये वो तो सियासी बयान थे और उन्होंने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। फ़ौरन इनकी रेस्क्यू टीम आ जाती है कि नहीं ये तो इनको समझ भी नहीं है, गुड कॉप बैड कॉप, ये सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जानबूझ के करते हैं। और देखने के लिए मैं नहीं समझता कि ये एक जिम्मेवाराना स्टेटमेंट है CM की तरफ से। अगर ऐसी कुछ फिर देखिए, फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर जो है वो फोर्स इस्तेमाल की जाती है, जब आपके हमें अभी से पता चल चुके हैं कि आपके आगे जो है मतलब है क्या इरादे हैं, तो आप कहते हैं नहीं हमारे इरादे तो बड़े नेक हैं। क्या हम ये रहे लेकिन इरादे हमारे नेक हैं। वो एक सियासी बयान है, वो हमने कहा है कि हम फसाद करेंगे लेकिन इरादे हमारे वो जरा गंडापुर साहब की स्टेटमेंट से बाय निकाल के रख लीजिए, हम भी चलाते भी रहे हैं कल अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन मेहरबानो साहिबा, मुझे मेहरबानो साहब कोई आवाज नहीं आ रही, इसलिए मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, जरा मेहरबानो साहिबा की आवाज जो है वो वैसे मुझे पता है क्या कहेंगे, लेकिन मैं मतलब लेकिन वो जरा आवाज प्लीज फिक्स कर दीजिए। मेहरबानो साहिबा, ये जो बात हो रही है
کہ ایک آپ کا جو نمائندہ ہے وہ ایک स्टेटमेंट देता है, फिर उसको कहा जाता है नहीं जी इनफरादी बयान है, दूसरा आके दूसरी स्टेटमेंट देता है और बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं. मरवत साहब को देख लीजिए, ये वाली जो अफरीदी साहब की है. ये कैसे हम इसको मान लें कि इनफरादी बयान है कि जब एक बंदे को जो है वो मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी जाती है, उसको कहा जाता है तुम्हारा और भी बड़ा पोर्टफोलियो हो, कोई उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, कोई इसको शो कॉज नहीं इशू होता, तो फिर ये तो नज़र आता है ना कि ये आपका एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत आप कर रहे हैं. नहीं जी, नॉट एट ऑल मारिया, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. देखिए, जहां तक कितने लोग हैं जिनकी तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं जिसकी तरदीद पूरी जमात करती है. आपके सामने है, पूरी जमात का एक तरफ बयानिया होता है, एक सिर्फ मरवत साहब शायद वो जज्बाती हैं, जज्बात की लह में आकर वो चीजें कह देते हैं. एंड बिल्कुल उनकी खान साहब की तरफ से तरदीद आ गई जो उन्होंने बयान दिया सऊदी अरेबिया के हवाले से. कल जो आफरीदी साहब का आप बयान चला रहे हैं उसका आपको बयान आ गया खान साहब का अपना. तो इसमें मुझे मजीद वजाहत करने की जरूरत नहीं है. शो कॉज इशू हुआ कि क्योंकि ये आप एक बरादराना इस्लामिक मुल्क देखिए, एक जो कि इन्वेस्टमेंट करने आ रहे थे, उसके बारे में ये कहना कि हमारी हुकूमत कराई थी. हाँ, बिल्कुल उनसे बात हुई और उनको बताया गया कि ये जो आपने बयानिया बनाया है ना, आप हमारी जमात का हिस्सा भी नहीं थे, तो शायद आप वाकिफ नहीं थे इन चीजों से, तो आपको इतना गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए था. उनसे मुलाकात हुई, खान साहब ने खुद हैंडल कर लिया, खान साहब ने खुद उनसे बात की, उनसे गुफ्तगू की, उनके बीच काफी गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी उनको समझाया यकीनन. मगर उससे आगे चलते हैं, ये जो इस वक्त अंग्रेजी का लफ्ज है ना, ऑब्फ्यूस्केशन, तो आई डोंट नो उसको उर्दू में किस तरह कहेंगे. इस वक्त जो आप दानियाल साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, कुंडी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये सब जो असल इश्यूज है ना, उससे दूर भागने के लिए ये बस एक सियासी बयान और इस घम चक्कर में सबको मुलव्वज रखना चाहते हैं. और ये आप रोज को ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. माजरत, You provide the opportunity every day. आप हम पे बोझ डाल दें, मगर ये हुकूमत में है, इनको थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए. जरा आवाम को बताइए ना. अगर अब मुझे तो हैरत होती है कि जब कोई भी ना या पीपल्स पार्टी से या PMLN से ये 21 अप्रैल को होने वाले बाय इलेक्शन की बात करते हैं, उसका हवाला देते हैं. आप 8 फरवरी को तो भूल गए जो 21 अप्रैल को हुआ. सब हैरान थे. पहले तो फॉर्म 45 सिर्फ तब्दील हुए, फॉर्म 47 नए दिए गए, मगर 21 अप्रैल को आपने देखा कि लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया. जब वोट डालने गए लोग तो उनको कहा आपका वोट डल गया है, या बैलेट बॉक्सेस पहले से ही भरे हुए थे. उसके बाद आपने देखा किस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया गया. अगर हम इसको इलेक्शंस अगर हम तस्लीम कर लें कि इसको हम एक जमहूरी ऑर्डर कहते हैं, इसको हम इलेक्शन कहते हैं, तो फिर ये तो चक्कर है ना, ये दायरा है, ये घूमता रहता है. आज हमारे साथ हुआ है, कल इनके साथ होगा, तो बेहतर नहीं है कि हम सब गलत को गलत कहें. जो 21 अप्रैल को हुआ वो कहीं से भी इलेक्शन नहीं था, उसमें कहीं से भी ये वाजे नहीं हुआ कि अवाम किसके साथ खड़ी है. और मुझे बताइए किस बिना पर 2 महीने से ये हुकूमत आई है, क्या चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं? और जो दानियाल साहब इस वक्त मईशत की बात कर रहे थे, कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी. मईशत की बात करते हैं. टैरिफ्स वही हैं जो आप और मैं हम दोनों जानते हैं, अभी और मजीद ऊपर जाएंगे. इन्फ्लेशन उसकी वजह से और मजीद ऊपर जाएगी. जहां तक आपकी एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेज है, दोनों नीचे आई हैं. आपकी जहां तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस वक्त स्टैग्नेंट है, और जो इस वक्त माहौल है उसमें स्टैग्नेंट ही रहेगी. आपका करंट अकाउंट सरप्लस जरूर आपने शो किया है. वो किस तरह किया है कि कोई भी सनत LCs खोलने में कामयाब नहीं हो रही, लोगों को बहुत मुश्किलात है. तो पैसा बाहर जो आपकी पेमेंट्स होती हैं, जो आपकी इंडस्ट्री को करनी होती हैं रॉ मटेरियल लेने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए, वो सब आपने रोकी हुई है. इसीलिए आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो रही और ना ही होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल स्क्वीज किया हुआ है हर चीज को, आपने हर चीज रोकी हुई है. इसके अंदर आपकी मईशत किस तरह बेहतर होगी? आपने खुद कहा इकोनॉमी जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं होती है, उससे ये नहीं पता चलता कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है नहीं. और हम जानते हैं छोटी सी स्टॉक मार्केट है, कुछ बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउसेज हैं वो अक्सर कंट्रोल करते हैं. तो उससे आपका ना सेंटिमेंट का आप देख सकते हैं, आपकी इकोनॉमी इस वक्त जिस नहज पे खड़ी है उसको बहुत ज्यादा फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जो इस वक्त ना इनमें करने का जोश है और ना ही इनके पास मैंडेट है कि ये वो सब कर सके. अभी तो IMF से इनका मुआहदा होने को रहता है, उसके बाद जो सख्त शराइत आएंगी
اور جس طرح کے اقدام ان کو لینے پڑیں گے ان کی خود کی چیخیں نکلنے والی ہیں. عوام کی تو چیخیں آلریڈی نکل رہی ہیں. تو تھنگز آر ناٹ گڈ. تھنگز آر ناٹ روزی ایٹ آل. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پی ٹی کنفیوژن کی بات ہم کرتے ہی ہیں. پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے, کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پی ٹی آئی کے تضادات کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا بات کر رہی ہے, لیکن نون لیگ میں جو تضادات چل رہے ہیں, جو کنفیوژن چل رہی ہے, ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ سنتے ہیں اور پھر دانیال صاحب کی طرف جاؤں گے. 2017 میں یہ ایک ہوا تھا جو کہ بڑا ہی ناروا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے ان کے لیے قائد کا ایک عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا. تو ان کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہی بیانیہ رہے گا جس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے, چاہے وہ مفاہمت کا ہو چاہے وہ مزاحمت کا ہو. پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک پولیٹیکل جو بیانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ودن فیو ویکس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائیں گے. دانیال صاحب کی طرف جاتی ہوں, لیکن کنڈی صاحب, فیڈرل میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت, پنجاب میں بھی باقی بھی جو ہے جس طرح چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ مفاہمت یا مزاحمت, یہ کیا سندھ میں مزاحمت کرنے آئیں گے, یا یہ اس بیان کی سمجھ نہیں مجھے ہے. یہ الیکشن کے ٹائم پہ تو بیان ہو سکتا ہے, الیکشن کے دوران ہو سکتا ہے, لیکن اب بیانیے کا تعین کرنا مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے, آپ کو کیا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں, رسول اللہ صاحب کی مختلف ٹائم پہ کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور یہ تو اب دانیال صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی کیا اس پہ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے پی ایم ایل این کے اندر. کیونکہ ابھی کل بھی ایک قرارداد غالباً پیش ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب کو غالباً وہ پریزیڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, میں بھی سعد رفیق صاحب غالباً جنرل سیکرٹری ایسے کچھ, جی ڈسٹنکشن ہوگی. تو جمہوری حق ہے انٹرنل اپنے ڈیفرنسز کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر ہو تو وہ بہتر ہوگا. بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جو پولیٹیکل جو اس وقت جو اپنی جو ان کا وہ ہے ڈھانچہ ہے, سیاسی ڈھانچہ ہے پارٹی لیول پہ, وہ ایک بات کر رہا ہو اور دوسری جو پارٹیز گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں, جو پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہے, وہ کچھ اور کر رہی ہو. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور میں تو آپ لوگوں کے عوام کے ساتھ ہوں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات کر رہے ہیں اپنا رسول اللہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی, تو میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی تو سی ایم ہے, وہی پوچھ رہی ہوں, پنجاب بڑے صوبے کی سی ایم ہے, اور اس کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. تو اگر ان کو کچھ اعتراضات ہیں تو ود ان دی پارٹی ہیلپ کرے. اگر ان کو وہ ہے تو پھر دیکھیں بینیفیشری تو ہے میاں صاحب کی امیجیٹ فیملی, اگر کہیں تو چلو بھائی پہ نہیں ہے تو بیٹی تو ہے نا. تو اور اکثر آپ نے دیکھا بھائی پہ نہیں, بھائی کیوں نہیں, بھائی نہیں ہے فار ایگزامپل, اگر چلے ٹھیک ہے ہم وہ بھی مان لیتے ہیں, پالیٹکس ہے نا. بیٹی کے ساتھ اب میاں صاحب نے کئی دفعہ میٹنگز بھی دیکھیں چیئر کی ہیں, وزٹس بھی کی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ دو رائے ہیں, ایک ہی رائے ہے. دانیال صاحب یہ کیا ہے, مطلب نارملی پارٹیز جو ہیں وہ مفاہمت مزاحمت بیانیہ جو ہے وہ بناتی ہیں الیکشن میں جانے سے پہلے, الیکشن کیمپین میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب تو ڈیلیوری کا ٹائم ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک آپ پری ایمپٹ چیزیں کر رہے ہیں ڈر کے کہ کہیں محسن نقوی صاحب, محمد اورنگزیب صاحب کہیں آڑے نہ آ جائیں, کہیں آپ کی پرفارمنس میں جو ہے کوئی رکھنا نہ آ جائے, اور آپ نے ابھی سے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, جس طرف مہر بانو صاحبہ پچھلے سیگمنٹ میں ایلوڈ کر رہی تھی. کیا کہیں گے, کیا یہ سمجھ نہیں آئی, یہ کیا بیانیہ ہے؟ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہم واحد جماعت ہیں جس کو یہ ملک تاریخیوں میں ملا تو ہم نے ڈیلیور کیا, ملک بحرانوں میں ملا تو ہم نے ڈیلیور کیا, ملک اندھیروں میں ملا تو ہم نے کام کیا اور ہم نے ڈیلیور کیا. یہ وہ جماعتیں نہیں کہہ سکتی کہ جن کو 4-8 پچھلے 10 سال سے ایک صوبے میں ہیں اور ایک وہ میٹرو نہیں بنا سکے, کبھی اس کے دروازے الٹے لگا دیے, کبھی ٹیرے لگا دیے. ہم نے تو اس ملک میں پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہمارا سب سے بڑا رول ہے. اور جہاں تک اب ہمارے رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے, دیکھیں آپ ہمیشہ ہماری پارٹی میں دو چیزیں چلتی ہیں اور وہ پیرل چلی ہیں. ایک جماعت پارلیمانی پارٹی اپنا رول پلے کرتی ہے جو ڈیلیورنس چیزوں کے
ऊपर वैसे हमेशा तो नहीं चला, पार्लिमानी पार्टी और जो सियासी होते हैं वो एक साथ साथ ही चल रहे होते हैं, पहली दफा होता है कि आप उनको जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं। किसी की एडवाइस पे तो नहीं चला सकते, हमने हमेशा ऐसे ही। अच्छा वैसे चलिए ये बता दें, मज़ामत किधर सिंध में जाके करेंगे या वफाक में करेंगे, पंजाब में करेंगे? उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और इंशाल्लाह रोल प्ले करेंगे। दानिया साहब, मफामत और मज़ामत ये सिंध में जाके होगी या पंजाब में करेंगे, वफाक में करेंगे, मज़ामत किधर करेंगे जाके, जरा ये बता दीजिए। देखिए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ। डॉक्टर, वो सूबे जो महरूमिया के शिकार हैं, जहां मुल्क को आज तक, जिन लोगों को आज तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका, देखिए हमने और हमारी इंशाल्लाह आगे स्ट्रैटेजी भी यही है कि उन तमाम सूबों में, वो केपी हो या वो और सूबे हो, वहां हम अपना रोल प्ले करेंगे। हम अपना रोल प्ले भी करेंगे और जाएंगे भी, और हमारी जमात के नुमाइंदगी भी जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के सरबराही पाकिस्तान इंशाल्लाह। अजीब एक मंतक समझ आ रही है, अजीब एक मंतक जो है वो समझ आ रही है। इस वक्त घूमते वक्त है, आपको डिलीवरी की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन अब आप बयानिए पे फोकस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। दानियाल साहब, प्रोग्राम का खत्म हो गया है। दानियाल साहब शुक्रिया आपका, मेहरबानो साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।